آج کے تبصرے کا موضوع ہے بھارت کینیڈا سفارتی کشیدگی۔ بھارت اور کینیڈا کے درمیان سفارتی کشیدگی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ اس کی وجہ کینیڈا میں خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کا بھارت کے ہاتھوں قتل بنا ہے، جس سے 18 جون 2023 میں کینیڈا کے شہر برٹش کولمبیا کے سرے میں سکھ گردوارے گرو نانک سنگھ کے باہر گولی مار کر قتل کیا گیا تھا۔ ہردیپ سنگھ نجر کے دن دہاڑے قتل کے اس واقعے کے بعد کینیڈا کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھارتی نژاد 4 افراد کو اگرچہ اس قتل کے الزام میں گرفتار بھی کیا، لیکن اب کینیڈین حکومت نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے سلسلے میں کینیڈا میں بھارتی سفیر اور دیگر کئی بھارتی سفارتکاروں کو پوچھ گچھ کے دائرے میں لانے کا فیصلہ کیا۔ کینیڈا نے اس حوالے سے بھارتی حکومت کو باضابطہ طور پر ایک خط لکھا ہے، جس کی بھارتی حکام نے تصدیق بھی کی ہے۔ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد سے بھارت اور کینیڈا کے تعلقات انتہائی تناؤ کا شکار ہیں، کیونکہ بھارتی حکومت نے کینیڈا کے الزامات کو سختی سے مسترد کیا ہے، لیکن اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کینیڈا سے موصول شدہ سفارتی خط میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کو بھارتی ہائی کمشنر اور دیگر سفارتکار پوچھ گچھ سے متعلق معاملے میں مطلوب ہیں۔ کینیڈا کے اس اقدام کے بعد دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو مربدر کیا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع نے اس مطالبے پر شدت اختیار کی جب کینیڈا نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے سلسلے میں بھارتی سفیر کا نام تحقیقات میں باضابطہ طور پر شامل کیا ہے۔ کینیڈین پولیس کی جانب سے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شواہد ہیں کہ بھارتی سفارتکار خفیہ سرگرمیوں کے لیے اپنی سرکاری حیثیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے سلسلے میں شک کا دائرہ بھارتی سفیر کے گرد گھومتا ہے۔ کینیڈین حکومت اور اس کے اداروں کی جانب سے بھارتی سفیر کو تحقیقات کے دائرے میں لانے کے اقدام نے بھارت کو ایک کمزور وکٹ پر لا کھڑا کیا ہے، جس کے بعد اس کے پاس دو ہی آپشن تھے: یا تو کینیڈین حکومت کے مطالبے کے سامنے گھٹنے ٹیکتی، جس کے نتیجے میں کینیڈا میں بھارتی سفیر کا سفارتی استثناء ختم اور اسے بطور مجرم کٹہرے میں کھڑا ہونا تھا، یا پھر کینیڈین مطالبے کو مسترد کرتا۔ بھارتی حکومت نے دوسرا راستہ اختیار کر کے خود کو عالمی سطح پر رسوائی کے ساتھ ساتھ بطور مجرم ہونے سے بچانے میں ہی عافیت سمجھی، جس کے بعد دونوں حکومتوں نے ہائی کمشنر سمیت 6 سفارتکاروں کو مربدر کر دیا۔ بھارت، جو پوری دنیا بالعموم اور برصغیر جنوبی ایشیا میں بالخصوص سرکاری پالیسی کے بطور ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے، اب آہستہ آہستہ جال میں پھنستا جا رہا ہے اور پھندا مودی، امت شاہ اور راجناتھ سنگھ کے گلے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اب اس ہڑبڑاہٹ میں بھارتی حکمران ایک غلطی کو سدھارنے کے لیے غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں۔ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کا بہایا جانے والا خون خشک بھی نہیں ہو چکا تھا کہ بھارتی حکمران امریکہ میں خالصتان تحریک کے روحی رواں 6 فار جسٹس کے جنرل کونسلر گرپتونت سنگھ پنون کو بھی ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ البتہ بھارتی حکمرانوں سے چوک ہو گئی، وہ کینیڈا میں دہشت گردانہ کارروائی انجام دینے کے بعد امریکی اداروں کو ہلکا سمجھ بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ بھارت اس خطے میں امریکی خاکوں میں اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خوب رنگ بھر رہا ہے۔ بھارتی حکمران اسی غلط فہمی میں مارے گئے کہ شاید امریکہ بہادر اپنی ہی سرزمین پر بھارتی ایجنٹوں کے ہاتھوں اپنے شہریوں کا قتل ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ گرپتونت سنگھ پنون کو قتل کرانے کی سازش کا امریکہ نے جب بانڈا پھوڑا تو مودی سمیت ملوث بھارتی ادارے سٹ پٹا گئے۔ جون 2023 میں جمہوریہ چک میں گرپتونت سنگھ پنون کو قتل کرنے کی سازش میں ملوث بھارتی ایجنٹ نکھل گپتا کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور پھر نومبر 2023 میں نکھل گپتا کو جمہوریہ چک کی عدالت نے امریکی درخواست پر اسے امریکہ کے حوالے کیا اور وہ اس وقت امریکی قید میں ہے۔ اس پورے واقعے پر معروف برطانوی اخبار فائنانشل ٹائمز نے امریکہ کے مختلف ذرائع کے حوالے سے خبر شائع کی تھی کہ امریکہ نے سکھ آزادی پسند رہنما گرپتونت سنگھ پنون کو امریکہ میں قتل کرنے کی ایک سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ امریکہ نے اس معاملے میں مبینہ طور پر بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کے امکان کے پیش نظر بھارت کو متنبع بھی کیا ہے، جس پر بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم چودھری نے الفاظ کا ریپ کر کے اعتراف کیا ہے کہ بقول ان کے امریکہ نے منظم مجرموں، ہتھیاروں کے سمگلروں اور دہشت گردوں کی ساز باز کے سلسلے میں کچھ معلومات بھارت کو فراہم کی ہیں۔ بھارت سیکیورٹی سے متعلق اس طرح کی معلومات کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ اس سلسلے میں آئندہ ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ متعلقہ ادارے امریکہ کی جانب سے فراہم کی گئی تفصیلات کی تفتیش کر رہے ہیں۔
अमेरिका के तमाम बड़े और दुनिया के मारूफ अखबारात जिनमें न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट सरफहरिस्त हैं ने लिखा कि अमेरिकी FBI की जानिब से भारत को वाशगाफ अल्फाज में सिख रहनुमा को कत्ल करने की कोशिशों से बाज रहने की तलकीन की है, जिसके बाद भारतीय हुक्मरान टोले और उनके बदनामी जमाना खुफिया इदारों से हवा निकल गई है, जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। इससे कबल सितंबर 2023 में कैनेडियन वजीर अजम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में एक बयान में भारत पर बराह रास्त इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के मोतबर शवाहिद मौजूद हैं। बाद अज़ां पता चला था कि निज्जर के कत्ल के मामले की खुफिया मालूमात अमेरिका और बरतानिया ने कनाडा को फराहम की थी। कनाडा ने भारत से ये मुतालबा किया था कि वो इस कत्ल में मुलव्वस मुबैना जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। इस सिलसिले में कनाडा ने भारत के एक सिफारतकार को ओटावा से भारत वापस भेज दिया था। भारत ने आज ही की तरह उस वक्त भी न सिर्फ इन इल्जामात को मुस्तरद किया था, बल्कि जवाबी कार्रवाई करते हुए दर्जनों कैनेडियन सिफारतकारों को भारत से चले जाने के लिए कहा था। यही नहीं, भारत ने कनाडा के शहरियों को वीज़ा देना भी बंद कर दिया था। भारत ने डीडपन का मुजाहरा करके जस्टिन ट्रूडो की सियासी जमात पर इल्जाम लगाया था कि वो वोट हासिल करने के लिए खालिस्तान तहरीक और भारत मुखालिफ अनासर की पुश्तपनाही कर रही है। ताहम जब भारत पर इसी नोवियत का इल्जाम अमेरिका ने गुरपुतुन सिंह पन्नून के कत्ल के सिलसिले में लगाया तो भारत का रवैया इंतहाई नरम और कमजोर पड़ गया, क्योंकि भारतीय हुक्मरान और उनके खुफिया इदारे जानते हैं कि अमेरिका कनाडा नहीं है। दूसरा, भारतीय दहशतगर्द निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी और अमेरिका में उसकी कैद भारत के गले की हड्डी बन चुकी है। न वो उसे निगल सकते हैं और न ही उगल सकते हैं। लिहाजा भारतीय हुक्मरानों ने अमेरिका के सामने यस सर कहने में ही आफियत समझी। भारतीय हुक्मरान जानते हैं कि गुरपुतुन सिंह पन्नून को कत्ल कराने की साजिश से इनकार उनकी पूरी दुनिया में रुसवाई का बाइस बन सकती थी। सो उन्होंने खामोशी इख्तियार की और अमेरिका और उसके इदारों से आइंदा ऐसी गिनावनी और दहशतगर्दाना कार्रवाई से इज्तनाब करने की यकीन दहानी कराई। जून 2023 में खालिस्तान तहरीक के एक और सिख रहनुमा अवतार सिंह खंडा की बरतानवी शहर बर्मिंघम में पुरअसरार मौत अभी तक मामला बनी हुई है, जिसकी बरतानिया में मुकीम सिख तहकीकात कराने का मुतालबा कर रहे हैं। अवतार सिंह खंडा ने गुज़श्ता बरस के आगाज में लंदन में भारतीय हाई कमीशन में एहतजाज की क़यादत की, जिसमें खालिस्तान की हामियों ने भारतीय हाई कमीशन से भारतीय परचम उतार कर खालिस्तान का परचम लहराया था। बरतानी अखबार द गार्डियन के मुताबिक खालिस्तान रहनुमा अवतार सिंह खंडा की पुरअसरार मौत से चंद दिन कबल भारत में उनकी बहन और वालिदा को अगवा किया गया। अवतार सिंह खंडा को फोन पर धमकियां दी गई। अवतार सिंह खंडा ने कत्ल से 2 माह कबल वीडियो पैगाम भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि भारत में उनके खानदान को हरासा किया जा रहा है, जिसके बाद वो बरतानिया में पुरअसरार तौर पर मारे गए। अब जबकि कनाडा ने भारतीय सफीर को हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में तहकीकात की जद में लाने का ऐलान किया तो भारत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। ये ऐलान न सिर्फ पूरी दुनिया में भारत की रुसवाई का बायस है, बल्कि भारत को एक ऐसे मौके पर सुबकी हुई है जब खुद भारतीय हुक्मरान अपने हमसाया ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान में आम शहरियों खासकर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत के गासिबाना कब्जे के खात्मे के लिए बरसर पैकार कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी के साथ वाबस्तगी और हमदर्दी रखने वाले अफराद के कत्ल का एतराफ़ कर चुके हैं। यह ऐसा फर्द जुर्म है जो इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमाओं इम्तियाज़ आलम, मोहम्मद रियाज और खालिद रजा, जिन्हें बिलतरतीब 20 फरवरी 2023, 8 सितंबर 2023 और 26 फरवरी 2023 में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा चुका है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रवां बरस भारतीय पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर एक इंतखाबी रैली में इसका एतराफ़ भी किया है। इन बुज़दिलाना और मज़मूम कार्रवाइयों का मकसद अहले कश्मीर और उनके हमदर्दों को खौफ दहशत में मुब्तला करके तहरीक आज़ादी कश्मीर से दस्तबरदार कराना था, जिसमें भारतीय हुक्मरानों को नाकामी और रुसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सका। 7 मई 2023 में ही पाकिस्तानी शहर लाहौर के मोहल्ला नवाब टाउन में मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों ने फायरिंग करके सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को कत्ल कर दिया, जिसकी शनाख्त परमजीत सिंह पंजवार के नाम से हुई है। इस कत्ल का मकसद पाकिस्तान में फिरकवाराना कशीदगी पैदा और सिख बरादरी को पाकिस्तान से मुतनफ़िर करना था, मगर पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों ने न सिर्फ बर वक्त भारतीय साजिश को तश्तज़बाम किया, बल्कि इस कत्ल में भारत के हाथ मुलव्वस होने के सबूत भी फराहम किए, जिसके बाद परमजीत सिंह पंजवार के कत्ल को कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और दूसरे ममालिक में भारत के हाथों सिखों के कत्ल के साथ जोड़ा गया। दहशतगर्द कुलभूषण सिंह यादव, जो कि भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर था, को 3 मार्च 2016 में पाकिस्तान के हसास इदारे सूबा बलूचिस्तान के माशकेल इलाके से गिरफ्तार कर चुके थे। खुद एतराफ़ कर चुका है
कि वो पाकिस्तान में बम धमाके कराने में मुलव्वस है। भारतीय हुक्मरान और उनके मकरू इदारे किस किस जुर्म से इनकार करते रहेंगे। दुनिया अब बदल चुकी है। मीडिया की चकाचौंध की मौजूदगी में जराइम से इनकार मुमकिन नहीं है। रियासती सरपरस्त में अंजाम दी जाने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ नागुज़ीर इकदाम करने का वक्त आ गया है और भारत इसके लिए मौजून केस है। इस सिलसिले में आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियों से कब ओहदा बरा होगी, इसका इंतजार है। मजीद देर भारतीय हुक्मरानों के हाथों मजीद इंसानी जानों की ज़ियां की सूरत में निकलेगा, जिसकी जिम्मेदार आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा होगी, क्योंकि भारतीय जराइम पर खामोशी बजात खुद एक जुर्म है जो फिर मजीद जराइम को जन्म देने का बायस है। तबसरा खत्म हुआ।